నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. యాసినో కేసులో ఆర్థిక లావాదేవీలపై లోతుగా ఆరా. ఫెమా కేసులో ప్రవీణ్ మాధవ్ను ప్రశ్నించనున్న ఈడీ. ముందు చూపుతో 20 ఏళ్ల క్రితం కరకట్ట నిర్మాణం, వరద శాశ్వత పరిష్కారానికి పోరాడతామన్న చంద్రబాబు. వీఆర్ఓలను రెవెన్యూ శాఖలోనే సర్దుబాటు చేయండి, లేదంటే ఆందోళనలు తప్పవన్న ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు. పార్లమెంటు ఉభయ సభల్లో కొనసాగుతున్న ప్రతిష్టంభన, ధరల పెంపు, జీఎస్టీ, అగ్నిపథ్ అంశాలపై చర్చకు విపక్షాల పట్టు. తైవాన్పై హక్కు ఉందని మరోసారి చైనా స్పష్టీకరణ, తమ వైఖరిలో మార్పు లేదని బైడెన్తో జిన్పింగ్ వెల్లడి. కృష్ణానదిపై ప్రభుత్వం భారీ వ్యయంతో నిర్మిస్తున్న పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం పనుల్లో అపశృతి చోటు చేసుకుంది. పంప్ హౌస్లోకి క్రేన్ దించుతుండగా ఒక్కసారిగా జరిగిన ప్రమాదంలో 5గురు కూలీలు మృతి చెందారు. నాగర్ కర్నూలు జిల్లా కొల్లాపూర్ మండలం రేగుమాన్ గడ్డ వద్ద జరుగుతున్నాయి. నిర్మాణ పనుల్లో భాగంగా పంప్ హౌస్లోకి క్రేన్ దించుతుండగా తీగలు తెగిపడి 5గురు కార్మికులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. క్రేన్ వైర్ తెగిపడటం వల్లే ప్రమాదం జరిగిందని తోటి కూలీలు చెబుతున్నారు. ప్రమాదంలో మరణించిన వారిలో ఏపీకి చెందిన ఒక వ్యక్తితో పాటు జార్ఖండ్ కు చెందిన వారు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. మృతదేహాలను ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రమాదంపై అధికారులు దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు. కాగా మృతుల్లో ఒకరు ఆంధ్రప్రదేశ్ నిడదవోలుకు చెందిన వారు ఉండగా బాధిత కుటుంబ సభ్యులు ఉస్మానియా ఆసుపత్రి వద్దకు చేరుకున్నారు. న్యాయం జరిగే వరకు పోస్టుమార్టం జరపొద్దంటూ వారు డిమాండ్ చేశారు. రాజ్యసభ సమావేశాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. Question hour is an important part and parcel of parliamentary democracy. I request all of you to cooperate. Let us start the question hour. Whatever issues are there, whatever matters are there, needs to be taken up. The country is watching, honorable members. Please, please, please. The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Monday, the 1st August 2022. లోక్సభ సమావేశాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. मेरे नाम के सम्मुख अंकित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। नंबर 10 श्री भगवंत खुबा, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति जी, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर अंकित दस्तावेज भगवत खुबा जी के नाम के जो आगे अंकित है मैं सभा पटल पर रखता हूँ। 11 डॉक्टर भारती प्रवीण जी। Honorable sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House paper mentioned against my name at serial number 11, Item number 12 श्री मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति जी, आपकी अनुमति से क्रम संख्या 12 पर जो विश्वेश्वर टुडू और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के नाम के अंकित दस्तावेज है वो सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 13 डॉक्टर मुंजुपरा महेंद्र भाई जी। Honorable Speaker sir, with your kind permission, I wish to lay on the table of the House papers mentioned serial number 13 against my name in today's revised list of business. Thank you. 14 महासचिव महोदय। Sir, I have to report a message from Rajya Sabha that Rajya Sabha has elected one member to associate with the Committee on the Welfare of Other Backward Classes. Item number 15 श्री अजय टमटा जी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के कल्याण समिति की 21 अप्रैल 2022 से 26 अप्रैल 2022 तक अगाटी, कोच्चि, कुर्ग और बेंगलोर के अध्ययन दौरे संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। वरण महतो जी। आज मैं कार्यसूची क्रम संख्या 16 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध विभाग संबंधी उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति का 317वां प्रतिवेदन एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद।
श्री अंजुम राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your permission, I want to make a statement regarding the status of implementation of the recommendation observation content in the 315th report of the department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on demand for grant 2022-23 pertaining to the Ministry of Culture. Thank you. Item number 18, Shri Arjun Ram Meghwal ji. So, Chairperson, sir, with your kind permission, on behalf of Sri Bhagwat Kuba, I want to make the following statement regarding the status of implementation of the recommendation observation content in 9th report of the Standing Committee on Chemical and Fertilizer on action taken by the government on the recommendation observation content in the 2nd report of the Committee on Demand for Grant 2019-2022 pertaining to the Department of Chemical and Petrochemical, Ministry of Chemical and Fertilizer. Thank you. Item number 19, Shri Arjun Ram Meghwal ji. Thank you, Chairperson, sir. I want to make the statement regarding the government business for the week commencing the 1st August 2022. नियम 377 के अधीन मामले जिन माननीय सदस्यों के स्वीकृत हुए हैं वो कृपया सभा पटल पर रख दें। कृपया शांत हो जाइए, कृपया अपनी सीट पर वापस जाइए, कृपया सदन की कार्यवाही चलने दीजिए। सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 1 अगस्त 2022 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ప్రజా సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపినప్పుడే భవిష్యత్కు బాటలు వేసిన వారం అవుతామని తెదేపా అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు పేర్కొన్నారు. తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం దూరదృష్టితో ఆలోచించి నిర్మించిన కరకట్టలే ఇటీవల గోదావరి వరదల నుంచి భద్రాచలాన్ని కాపాడినట్లు తెలిపారు. నిన్నటి నుంచి గోదావరి ముంపు ప్రాంతాల్లో వరుసగా పర్యటిస్తున్న ఆయన ఏపీ పర్యటన అనంతరం రాష్ట్రంలో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే రాత్రి భద్రాచలంలో బస చేసిన ఆయన ఉదయం భద్రాద్రి రామయ్య దర్శనం అనంతరం గోదావరి కరకట్ట పరిశీలించారు. ముంపు ప్రాంతాల ప్రజల సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్న ఆయన దీనికి ప్రభుత్వాలు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని సూచించారు. బాధితులందరికీ తెదేపా అండగా ఉంటుందన్న బాబు కరకట్ట నిర్మించి శాశ్వత పరిష్కారం జరిగే వరకు పోరాడతామని స్పష్టం చేశారు. 86లో ఇదే మారిగా వరదలు వస్తే భద్రాచలం ముంపుకు గురి కావడం, ఈ ప్రాంతమంతా అతలాకుతలం కావడం జరిగింది. ఆ రోజు నేను స్వయంగా జనరల్ సెక్రటరీగా వచ్చి ఈ ప్రాంతం అంతా పర్యటించాను. అది చూసిన తర్వాత ఆ రోజే ఒక నిర్ణయానికి మా నాయకుడు ఎన్టీ రామారావు గారు రావడం, భద్రాచలానికి మళ్లీ ముంపు గురి కాకుండా ఒక కరకట్ట కట్టాలని ఆ రోజు నిర్ణయించడం. అది శ్రీరాముడి ఆదేశాలతో నేను 20 సంవత్సరాల కంటే ముందు ఈ కరకట్ట కట్టాను. ఆ కరకట్ట కట్టాం కాబట్టి నిన్న వరదల్లో భద్రాచలం టౌన్ అంతా కూడా సేఫ్గా ఉందంటే, ధైర్యంగా నిద్రపోయారంటే చాలా సంతోషం. ఎప్పుడు కూడా నాయకులు అనుకునే మనందరం ఆలోచించాల్సింది, రాజకీయాల్లో ఉండే వాళ్ళందరం ఆ రోజు ఏం చేస్తున్నదానికంటే భవిష్యత్తులో మనం చేసిన పనుల వల్ల ఎలాంటి ఫలితాలు వస్తాయని ఆలోచించినప్పుడు దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలు సమకూర్చిన వాళ్ళు అవుతాం. అదే ఆ రోజు నేను చేశాను. మొత్తం టెంపుల్ మీరు చూస్తే ఇక్కడ చాలా గెస్ట్ హౌస్లు కట్టడం, ఇప్పుడు నేను అక్కడ బస చేసినటువంటి హరిత గెస్ట్ హౌస్లు కూడా ఆ రోజే కట్టడం, ఇవన్నీ జరిగాయి. ఎప్పుడైనా సరే మనం చేసే అభివృద్ధి, సామాజిక సేవ శాశ్వతంగా ఉంటాయి. అది చూసినప్పుడు చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది. ఒక హైదరాబాద్ కావచ్చు, ఒక తెలంగాణ మారుమూల ఉండే గ్రామాలు కావచ్చు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండే గ్రామాలు కావచ్చు, ఈరోజు నేను తిరుగుతా ఉంటే ప్రతి ఒక్కరూ చూపిస్తున్నారు ముంపుకు గురైన ప్రాంతాలని పరామర్శించడం. అదే సమయంలో ప్రభుత్వాలు కూడా ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు ఇంకా దీన్ని పర్ఫెక్ట్గా చేసి, ఇంకా చిన్న చిన్న గ్యాపులు ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా పూర్తి చేయాలి. ఆ కరకట్లు కానీ పూర్తి చేసుకుంటే భవిష్యత్తులో ఎలాంటి విపత్తు లేకుండా ఇక్కడుండే ప్రజానీకం హాయిగా నిద్రపోయే పరిస్థితి వస్తుంది, సురక్షితంగా ఉంటారు. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయాలని చెప్పి మరో కోరుకుంటూ కొన్ని నాకు కూడా నా దృష్టి తీసుకొస్తున్నారు. కొన్ని ముంపు గ్రామాలు ఉన్నాయి, 5 గ్రామాలు నిన్న కూడా అజిటేషన్ చేశారు. ఆ గ్రామాలను కూడా ఇదే మరి కరకట్లు కట్టి శాశ్వత పరిష్కారం చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం పైన ఉంది. దానికోసం పోరాడుతా మళ్లీ తప్పకుండా ఇది జరిగే వరకు తెలుగుదేశం పార్టీ కృషి చేసి
అంతకుముందు భద్రాద్రి రామయ్యను చంద్రబాబు దర్శించుకున్నారు. ఆలయం వద్ద తెదేపా అధినేతకు ఆలయ ఈవో ఘన స్వాగతం పలికారు. ప్రధాన ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన చంద్రబాబుకు ఉపాలయంలో వేద ఆశీర్వచనమిచ్చారు. అనంతరం శాలువాతో సత్కరించి ప్రసాదం అందించారు. చంద్రబాబుతో పాటు తెదేపా నేతలు చినరాజప్ప, దేవినేని ఉమ రామయ్యను దర్శించుకున్నారు. అనంతరం ముంపు ప్రాంతాల పర్యటనకు వెళ్లనున్న చంద్రబాబు గోదావరి కరకట్టను పరిశీలించనున్నారు. బాండ్ల విక్రయం ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో 2,500 కోట్ల రూపాయలు రుణం తీసుకోనుంది. ఈ మేరకు 14 ఏళ్ల కాల పరిమితికి ఆర్థిక శాఖ బాండ్లు జారీ చేసింది. ఎఫ్ఆర్బీఎం పరిమితికి లోబడి ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు 11,000 కోట్ల రూపాయలు అప్పుల రూపంలో సమకూర్చుకుంది. తాజాగా మరో 2,500 కోట్ల రూపాయల రుణం కోసం రిజర్వ్ బ్యాంకు ద్వారా నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. బాండ్లను వచ్చే మంగళవారం వేలం వేస్తారు. ఆ తర్వాత ఆ మొత్తం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఖాతాకు జమ అవుతుంది. దేశంలో క్రియాశీల కేసులు ఇవాళ తగ్గాయి. కొత్త కేసుల కంటే వైరస్ నుంచి ఎక్కువ మంది కోలుకున్నారు. గురువారం ఉదయం 8 గంటల నుంచి ఈ ఉదయం 8 గంటల వరకు కొత్తగా 20,409 కోవిడ్ కేసులు నమోదైనట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ ప్రకటించింది. కరోనా నుంచి ఇవాళ మరో 22,697 మంది బాధితులు కోలుకోవడంతో యాక్టివ్ కేసులు 1,43,988కి తగ్గాయి. దేశంలో రోజువారీ కరోనా పాజిటివిటీ రేటు 5.12% ఉన్నట్లు పేర్కొన్న కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ ఇప్పటి వరకు 203.60 కోట్ల టీకా డోసులు పంపిణీ చేసినట్లు ప్రకటించింది. దశాబ్దాల పాటు తమ పాలనలో కొనసాగిన తైవాన్పై తమకే హక్కు ఉందని చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ అగ్రరాజ్యం అమెరికాకు మరోసారి స్పష్టం చేశారు. నిప్పుతో ఎవరైనా ఆడుకుంటే నశించిపోతారని హెచ్చరించారు. ఈ విషయాన్ని అమెరికా అర్థం చేసుకుంటుందని భావిస్తున్నట్లు జిన్పింగ్ చెప్పారు. ఈ మేరకు బీజింగ్ ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఇరు దేశాల సంబంధాలు దెబ్బతినడానికి అమెరికాయే కారణమని జిన్పింగ్ పేర్కొన్నట్లు తెలిపింది. తైవాన్ అంశంపై అమెరికా, చైనా మధ్య ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న తరుణంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు బైడెన్, చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ ఫోన్లో సుదీర్ఘంగా సంభాషించుకున్నారు. అమెరికా కాలమానం ప్రకారం గురువారం ఉదయం 8:30 నుంచి 10:50 వరకు మాట్లాడుకున్నారు. తైవాన్ విషయంలో తమ వైఖరిలో ఎలాంటి మార్పు లేదని స్పష్టం చేసిన బైడెన్ యథాతథ పరిస్థితిని ఏకపక్షంగా మార్చేందుకు ప్రయత్నించడంతో పాటు తైవాన్ శాంతి సుస్థిరతకు భంగం వాటిల్లితే అమెరికా గట్టిగా వ్యతిరేకిస్తుందన్నారు. సైబరాబాద్ సిపి స్టీఫెన్ రవీంద్ర మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. ఈ సర్టిఫికెట్స్ తీసుకుని ఈ ర్యాకెట్ నడుపుతా ఉన్నారు. ప్రధానంగా మనము సర్టిఫికెట్సే కాకుండా మీరు చూస్తే టీసీస్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికెట్స్, ఫేక్ స్టాంప్స్, లోగోస్, స్టాంప్ ప్యాడ్స్ అంటే వైస్ ఛాన్సలర్స్ అండ్ రిజిస్ట్రార్ సంబంధించిన స్టాంప్ ప్యాడ్స్, లెటర్ ఆఫ్ రికమెండేషన్ అంటే రికమెండేషన్ లెటర్స్, ఆధార్స్, మరి ఇట్లాగా ఏటీఎం కార్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. మరి మనకి నిన్న ఒక కేసు రిజిస్టర్ అయింది. ఇక్కడ వెంకటేశ్వరరావు అని ఒక మనిషి కేపీహెచ్బి కృష్ణ చైతన్య హాస్టల్లో ఉంటాడు. ఈయన ఇంటర్మీడియట్ చదివాడు. ఒక జాబ్ కావాల్సి ఉన్నది. సో జాబ్ రావాలంటే డిగ్రీ ఉంటేనే తప్ప ఫేక్ సర్టిఫికెట్ ఉంటేనే తప్ప జాబ్ రాదని చెప్పి అక్కడ ఎవరైతే కృష్ణకాంత్ రెడ్డి అని ఉన్నాడో ఆ పర్టికులర్ హాస్టల్ వార్డెన్ ఆయన్ని సంప్రదించాడు. ఆ హాస్టల్ వార్డెన్ ఒక మీడియేటర్కి పరిచయం చేశాడు. ఈయన బొక్క వెంకటేశ్వరరావు. వెంకటేశ్వరరావు ఏమో మళ్ళీ ఆయనకి తెలిసిన కింగ్ పిన్ ఆఫ్ దిస్ ఎంటైర్ ర్యాకెట్ కోట
కిషోర్ కుమార్ అని ఈయనకి పరిచయం చేశాడు. దేనికంటే ఒక బీకామ్ సర్టిఫికెట్ తీసుకోవడానికి ఒక 90,000 ఇనీషియల్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేశాడు. తర్వాత కోటా కిషోర్ కుమార్ రాహుల్ ఘోష్ అని ఈయన వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉంటాడు. ఈయనకు కాంటాక్ట్ చేస్తే ఆయన బీకామ్ సర్టిఫికెట్ పోస్ట్ ద్వారా కోటా కిషోర్ కుమార్కి పంపించడం జరిగింది. కోటా కిషోర్ కుమార్ విజయవాడలో మరి ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కూడా ఉంటాడు. యాజ్ మెనీ యాజ్ 100 ఫేక్ సర్టిఫికెట్స్ పైగా ఇప్పుడు వరకు ఇష్యూ చేయడం జరిగింది. సో ఫార్ రాహుల్ ఘోష్ అబౌట్ 75 ఫేక్ సర్టిఫికెట్స్ ఇష్యూ చేశాడు. మరి ఈయన సహచరులు ఎవరైతే ఉన్నారో సంజయ్ వర్మ అండ్ ప్రతిమా పాటిల్ వీళ్ళు కూడా అబౌట్ 19 సర్టిఫికెట్స్ వరకు తయారు చేసి కోటా కిషోర్ కుమార్కి పంపించడం జరిగింది. సో సర్టిఫికెట్స్ వచ్చిన తర్వాత దాని మీద అవసరమున్న సీల్స్ అంటే యూనివర్సిటీకి అవసరమున్న సీల్స్ మరి స్టడీ అండ్ కాండక్ట్ సర్టిఫికెట్స్ మరియు టీసీస్ అండ్ రికమెండేషన్ సర్టిఫికెట్స్ అన్నీ ఈయన తయారు చేసి ఈ పబ్లిక్కి అమ్ముతూ ఉండేవాడు. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఎస్ఎస్సి అండ్ ఇంటర్ సర్టిఫికెట్స్ మార్క్ షీట్స్ కూడా వీళ్ళు తయారు చేసి వీళ్ళు అమ్మినట్టు తెలుస్తూ ఉన్నది. ప్రధానంగా తమిళనాడు, కేరళ, బీహార్, ఒడిశా, జేఎన్కే, ఛత్తీస్గఢ్ అండ్ జార్ఖండ్కి సంబంధించి ఎస్ఎస్సి అండ్ ఇంటర్ సర్టిఫికెట్ మార్క్ షీట్స్ కూడా వీళ్ళు పబ్లిక్ అమ్మినట్టు మనకి విచారణలో తేలింది. మనం చూస్తే ఇక్కడ డిగ్రీ సర్టిఫికెట్ ఒక 60,000 ఇచ్చి అమ్మేటోళ్ళని మనకి విచారణలో తెలిసింది. బీటెక్ అయితే అబౌట్ 2.5 lakh వసూలు చేసి ఇది సర్టిఫికెట్స్ ఇచ్చేవారని మనకి తెలిసి వస్తూ ఉన్నది. దిస్ ఈస్ విత్ రిగార్డ్ టు ఫేక్ సర్టిఫికెట్ రాకెట్. ద సెకండ్ ఇష్యూ ఏంటంటే మనకి ఈజ్ అన్ అరెస్ట్ ఆఫ్ 3 ఇంటర్స్టేట్ కార్ అండ్ ఎస్యూవి ఒఫెండర్స్. ఇక్కడ చూస్తే మనకి జావేద్, జహీర్, అమాన్ ఖాన్ వీళ్ళు ముగ్గురు అత్తాపూర్ అండ్ బండ్లగూడలో ఉంటారు. వీళ్ళందరూ స్టూడెంట్స్. ఇట్లా 10th ఇంటర్మీడియట్ చదువుకుని వీళ్ళు అక్కడ చిన్న చిన్న పనులు చేసుకుంటూ ఉన్న క్రమంలో వీళ్ళకి గులాం నబీ అని చెప్పి ఢిల్లీలో ఒక మనిషితో పరిచయం అవుతుంది. OLXలోని ఒక వెహికల్, సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్ తీసుకుందాం అని అనుకున్న క్రమంలో వీళ్ళు ఈ పర్టికులర్ మేజర్ ఒఫెండర్ ఎవరైతే ఉన్నాడో గులాం నబీ ఆయనతో పరిచయం అవుతుంది. ఫస్ట్ ఏమో జెన్యూన్ వెహికల్స్, సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్స్ అమ్మి వీళ్ళని కొంచెం నమ్మించి తర్వాత వీళ్ళ ద్వారా స్టోలెన్ వెహికల్స్ కూడా ఇక్కడ అమ్మడం జరిగింది. మీరు చూస్తే ఒక 15 వెహికల్స్ వరకు మనము సీజ్ చేశాము. అంటే 15 కార్స్ అండ్ 15 SUVs వరకు సీజ్ చేయడం జరిగింది. మరి ఈ 15 FIRs కూడా మనకి ఢిల్లీలో నమోదైనవి. ఈ షాలిమార్ బాగ్, పశ్చిమ్ విహార్, మంజిరా ఎన్క్లేవ్ పోలీస్ స్టేషన్, మక్రాజ్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్, పంజాబీ బాగ్, రజౌరీ గార్డెన్, రూప్నగర్ పోలీస్ స్టేషన్, సఫ్దర్జంగ్ పోలీస్ స్టేషన్, సరోవాలి అండ్ సరోజినీ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్స్లో కూడా ఈ కేసెస్ రిజిస్టర్ అయినాయి. ప్రధానంగా గులాం నబీ అక్కడ థెఫ్ట్ చేసి వీళ్ళకి ఇక్కడ పంపిస్తూ ఉంటాడు. ఇందులోని మనకు చూస్తే 15 కార్స్ రికవర్ అయినాయి. 15 కార్స్లోని టొయోటా ఇన్నోవా 2 vehicles, హుండాయ్ క్రేటా 4 vehicles, బలీనో 7 vehicles, బ్రిజా 2 vehicles వరకు
మనం ఇప్పుడు దాకా రికవర్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు